चलो मित्रों, हवे प्रकरण 5 धोरण 12 साइंस प्रकरण 5 चुंबकत्व ने द्रव्य एनो गुजकेट अने नीट नो सहियारो कॉन्सेप्ट आपणे जोईए। सूत्रों नीट में भी जरूरी है, गुजकेट में पण जरूरी है। बधा सूत्रों आनी अंदर में समाविष्ट कर दीधेला छे अने छेल्ले गुजकेट में आज दिन सुधी पूछायेला बधा ज प्रश्नों उमेरी दीधेला छे, बराबर। एटले बधुं ज आनी अंदर आई जाय छे, बधी ज कॉन्सेप्ट, बधी ज वस्तु तमने आनी अंदर जोवा मळशे। सौथी पहली शुरुआत करिए तो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आ शब्द मैग्नेटिज्म नी मॉलिक्युलर थियरी सौथी पहला वेबर नामना वैज्ञानिक आपी थी, वेबर द्वारा आपवामां आवी थी अने इविंग द्वारा पाछळथी संशोधित करवामां आवी, इविंग नामना वैज्ञानिक द्वारा। आ सिद्धांत मुजब पदार्थना दरेक परमाणु पोते एक संपूर्ण चुंबक छे। जो के चुंबकीय पदार्थ में बधी चुंबकीय डायपोल मोमेंट अस्तव्यस्त गोठवायेली होय छे, जेथी तेमनो परिणामी डायपोल मोमेंट शून्य थाय। શું કહેવા માંગે છે કે દરેકે દરેક પદાર્થના દરેક પરમાણુ પોતે એક ચુંબક જ છે। દરેક પદાર્થના દરેક પરમાણુ એક ચુંબક જ છે। તમે એક લોખંડનો ટુકડો જો તે લોખંડનો ટુકડો જે છે એ પોતે એક ચુંબક જ છે। તો પછી એ પોતે ચુંબક હોય તો ચુંબક તરીકે કેમ વર્તો નથી? તો એમાં એનું એક જ કારણ છે કે એની દરેકે દરેક પરમાણુ તો ચુંબક છે, પણ એ દરેકે દરેક પરમાણુમાં પોતાની ડાયપોલ મોમેન્ટ બને છે। જેમ કે ન્યુક્લિયસ જે છે, આ ન્યુક્લિયસ તમે જોઈ શકો છો, એની આસપાસ પરિભ્રમણ કરતો ઇલેક્ટ્રોન, आ इलेक्ट्रॉन की स्पीन अने कक्षीय गति एवी होय छे के जेने कारणे स्पीन अने कक्षीय गति एवी होय छे के जेने कारणे आ बधी डायपोलो अस्तव्यस्त गोठवायेली होय। आवी अस्तव्यस्त डायपोलोनो परिणामी डायपोल मोमेंट शून्य थाय। अने सामान्य चुंबक होय, चुंबकनी अंदर बधी डायपोल मोमेंट आम कतारबद्ध गोठवायेली होय। जो आ रीते हवे आवी कतारबद्ध गोठवायेली जे डायपोलो होय, बधी व्यवस्थित कतारबद्ध गोठवायेली होय, तो आवी जे डायपोलो होय एने कारणे एनु परिणामी डायपोल मोमेंट शून्य थतुं नथी। એટલે કે અહીંયા डायपोल मोमेंट शून्य थाय छे, बराबर। અહીંયા जे डायपोल मोमेंट તમે કરશો એ 0 છે, પણ અહીં डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। એટલે આ જે છે એ ચુંબક છે, અહીંયા चुंबकीय क्षेत्र મળતું નથી, બરાબર। એટલે ટૂંકમાં બધા પદાર્થોની અંદર દરેકે દરેક પરમાણુ ચુંબક તો છે જ એની સ્પિન અને કક્ષીય ગતિને કારણે, પણ એની બધી ડાયપોલો જેટલા પણ પરમાણુ છે બધા જ પરમાણુની ડાયપોલો કેવી રીતે ગોઠવાયેલી છે એની ઉપર આ બધો આધાર રહેલો છે। પછી ગજ્ય ચુંબક, બીજો કન્સેપ્ટ આવે છે આની અંદર ગજ્ય ચુંબક। જનરલી મોટાભાગે ગજ્ય ચુંબકનો ઉપયોગ થાય છે કે ગજ્ય ચુંબક નાના અંતર દ્વારા અલગ થયેલા બે સમાન અને વિરુદ્ધ ચુંબકીય ધ્રુવ ધરાવે છે। बार मैग्नेट जेने कहेवाय छे गज्य चुंबक। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે આ ગજ્ય ચુંબકની, બરાબર। આ એક S અને N એટલે કે એક નાના ગજ્ય ચુંબક એટલે નાના અંતર દ્વારા અલગ થયેલા એક નાનું અંતર, આ બે વચ્ચેનું અંતર બહુ ઓછું હોય છે। કેટલું છે? તો 2L જેટલું અંતર છે, અને LE કહેવાય છે, અસરકારક લંબાઈ, ઇફેક્ટિવ લેન્થ, બરાબર। એટલે આવા અલગ થયેલા બે સમાન અને વિરુદ્ધ ચુંબકીય ધ્રુવો ધરાવે છે। ધ્રુવો એ ચુંબકના બરાબર છેડે નથી, खास समझो, ध्रुवो ए चुंबकना बराबर छेड़े नहीं। बे ध्रुवो वच्चे, बराबर, ए सहज अंदर है, एस अने एन सहज अंदर आवे छे, जुओ तमे, बराबर। पछी बे ध्रुवो वच्चेना सौथी टूंका अंतरने असरकारक लंबाई LE बराबर 2L। जनरली आपणे आपणा कॉन्सेप्टमां आनो ज उपयोग करीए छे। अने तेनी भौमितिक लंबाई खरेखर जोवा जईए तो ओरिजिनल लंबाई जे छे पहला छेडाथी बीजी लंबाई ए LG कहेवाय छे। ए LG અને LE વચ્ચેનો સંબંધ એટલો છે કે બી LE બરાબર 5/6 LG। હાલ પૂરતું આપણે LG LE બધું સરખું લઈ લઈએ છીએ આપણા દાખલાઓની અંદર, ગુજરાત બોર્ડની અંદર આપણે બધું સરખું લઈ લઈએ છીએ, પણ નીટમાં થેટ ફેરફાર પડે। જો તમને LG બરાબર જ્યોમેટ્રિકલ લેન્થ LG એટલે અને LE એટલે ઇફેક્ટિવ લેન્થ, જો એવું કંઈક આપવામાં આવે તો આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું, LE બરાબર 5/G LG। પછી આપણી પાસે અર્ધ વર્તુળાકાર ચુંબક પણ છે, અર્ધ વર્તુળાકાર ચુંબક। तो आज देखाय छे आ अर्धवर्तुळाकार चुंबक। आ अर्धवर्तुळाकार चुंबक में जो एनी त्रिज्या R होय तो एनी लंबाई केटली थाय? तो अहींथी लईने आटली लंबाई, हवे आखुं एक वर्तुळ छे, समजी लो, वर्तुळनो अर्धो भाग એટલે πr। आ एनी ज्योमेट्रिकल लेंथ, जेम अहींया ज्योमेट्रिकल लेंथ आखी अहींथी लईने एक छेडाथी बीजा छेडा सुधी आ ज्योमेट्रिकल लेंथ थई, आखी लंबाई। एवी रीते अहींया पण आ ज्योमेट्रिकल लेंथ अहींथी शरूआत करीने एक आ छेडाथी आटले सुधी आखी लंबाई, એટલે આની જ્યોમેટ્રિકલ લેન્થ πr થાય, પણ ઇફેક્ટિવ લેન્થ કેટલી ગણાય છે? તો પહેલો S અને N વચ્ચેની લંબાઈ એ કેટલી છે? 2R। તો એનું મૂલ્ય 2R છે।
બરાબર, આ કન્સેપ્ટ યાદ રાખજો. અર્ધવર્તુળાકાર ચુંબક માટે એલજી બરાબર પાઈ આર અને એલઈ બરાબર 2r. ચુંબકીય મોનોપોલ. હવે જો ચુંબકને ઘણા બધા ટુકડાઓમાં જો ચુંબકના ઘણા બધા ટુકડાઓ કરવામાં આવે તો ચુંબકના દરેક ટુકડા ચુંબક તરીકે વર્તે છે. જો ચુંબકના ઘણા બધા ટુકડા કરવામાં આવે તો ચુંબકના દરેક ટુકડા ચુંબક તરીકે વર્તે છે, જે દર્શાવે છે કે ચુંબકનો એક ધ્રુવનો અસ્તિત્વ નથી. એટલે કોઈ પણ ચુંબક છે, જો તમને અહીં આકૃતિમાં બતાવેલું છે કે ભાઈ આ ચુંબક છે, એને મેં બે ટુકડામાં કાપી નાખ્યા કે આ એન છે માન લો કે આ બાજુ એસ છે. હવે જો બે ટુકડામાં તોડી નાખીએ તો છેડો એસ, આ એન તો ખરો જ, પણ અંદરની બાજુ વળી પાછું એન અને એસ આવી જાય. એક આખો ટુકડો છે એને તોડો, અહીંથી વચ્ચેથી કટ કરી નાખો તો આ એન હોય તો અહીંયા વાળું વળી પાછું એસ, આ તો તમારું ઓલરેડી એસ હતું એટલે અહીંયા વળી પાછું એન તૈયાર થઈ જાય. ફરી ટુકડા કરો, ફરી એનએસ, ફરી ટુકડા કરો, ફરી એનએસ, એમ એના ટુકડા કરતા જાઓ ત્યાં સુધી તમને દર વખતે એનએસ એનએસ ટુકડાઓ મળતા જાય. પછી બીજું છે ચુંબકનું ધ્રુવમાન. આ કન્સેપ્ટ પણ અલગ છે. ચુંબકનું ધ્રુવમાન કોને કહેવાય? તો ચુંબકીય સામગ્રીને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવા માટે ચુંબકીય ધ્રુવની ક્ષમતાને ધ્રુવનું ધ્રુવમાન કહેવાય છે. ચુંબકીય સામગ્રી એટલે કે કોઈ લોખંડ છે, કોઈ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કે જે ચુંબકીય સામગ્રી કહેવાય, એને ખેંચવા માટે, આકર્ષિત કે અપાકર્ષિત કરવા માટે ચુંબકને જે તાકાત જોઈએ દરેક ધ્રુવને, એન અને એસને, એ તાકાત, એ ક્ષમતા, એને આપણે એનું ધ્રુવમાન કહીએ છીએ. જેમ કે એસ અને એન છે તો એસ અને એનનું મૂલ્ય કેટલું? કોઈના માટે એસનું મૂલ્ય એટલું પ્રબળ હોય કે બે 10 મીટર દૂરથી, 10 સેન્ટીમીટર દૂરથી વસ્તુને ખેંચી લે. તો કોઈના માટે એસ થોડું નબળું હોય કે જેના માટે એ 10ની જગ્યાએ 5 સેન્ટીમીટર દૂરથી જ વસ્તુ ખેંચી શકતો હોય. એ જે તાકાત છે, બરાબર, પોતાની તરફ આકર્ષિત કે અપાકર્ષિત કરવાની ક્ષમતા, એને કહેવાય છે ધ્રુવનું ધ્રુવમાન. આ ધ્રુવનું ધ્રુવમાન એક અદિશ રાશિ છે અને ધ્રુવનું ધ્રુવમાન પી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અમુક જગ્યાએ એમ પણ દર્શાવવામાં આવે. ધ્રુવના ધ્રુવમાનનો એસઆઈ એકમ એમ્પિયર મીટર અને અથવા તો એનો એકમ થાય ન્યૂટન પર ટેસ્લા. અને ધ્રુવનું ધ્રુવમાન ચુંબકના દ્રવ્ય પર તથા ચુંબકના આડછેદ પર આધારિત છે. ફરીથી, ધ્રુવનું ધ્રુવમાન એ ચુંબકના દ્રવ્ય પર તથા ચુંબકના આડછેદ ઉપર આધારિત છે. એટલે ચુંબકનો કેવો આડછેદ છે એની ઉપર અને ચુંબકના દ્રવ્ય ઉપર આધારિત છે. આને કહેવાય ધ્રુવમાન. પછી જો ગજિયા ચુંબકના દરેક ધ્રુવનું ધ્રુવમાન પીબી હોય, પોલ સ્ટ્રેન્થ પીબી, અને બી એટલે બાર મેગ્નેટ હોય, અને બંને ધ્રુવ વચ્ચેનું અંતર 2l હોય, એટલે કે સીધી જ્યોમેટ્રિકલ લેન્થ લઈ લીધી 2l, તો ગજિયા ચુંબકની ડાયપોલ મોમેન્ટ સૂત્ર મળશે mb બરાબર, યાદ રાખજો, ડાયપોલ મોમેન્ટ mb બરાબર 2l pb અથવા pb બરાબર mb અપોન 2l, pb બરાબર mb અપોન 2l. આ સૂત્ર આ ક્યાંથી લાયા સૂત્ર? તો આપણી પાસે ડાયપોલ મોમેન્ટ p નું સૂત્ર છે p બરાબર કોની? વિદ્યુતની ડાયપોલ મોમેન્ટ 2a q. આ વિદ્યુતની ડાયપોલ મોમેન્ટ 2 એટલે બે વિદ્યુત ભાર વચ્ચેનું અંતર, તો અહીંયા 2l એટલે બે ધ્રુવો વચ્ચેનું અંતર, q એટલે વિદ્યુત ભાર, તો pb એટલે પોલ સ્ટ્રેન્થ ધ્રુવમાન. એટલે ટૂંકમાં જે કામ વિદ્યુત ભાર કરે છે q, એ જ કામ અહીંયા પોલ સ્ટ્રેન્થ pb કરે છે. એટલે q અને pb બરાબર, આ q એટલે વિદ્યુત ભાર, યાદ રાખજો, ભૂલતા નહીં પાછું. એટલે જે કામ વિદ્યુત ભાર કરે છે એ જ કામ ગજિયા ચુંબકની અંદર ધ્રુવમાન કરે છે. બરાબર, એ રીતે આપણે અહીંયા ગોઠવણ કરીએ છીએ. સારું, આગળ જોઈએ. પછી સોલેનોઇડની ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો એ જેટલું આડછેદ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા I જેટલા વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત સોલેનોઇડના દરેક આંટા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ I જેટલી હોય છે. મોમેન્ટ I જેટલી અથવા તો ms ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અને I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ હોય. તો સોલેનોઇડની 2l લંબાઈમાં n આંટા હોય તો તેની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ms બરાબર NIA, જ્યાં I એ વિદ્યુત પ્રવાહ, એ ક્ષેત્રફળ અને a અને n એટલે આંટાની સંખ્યા, એટલે ms બરાબર NIA. આ m એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ, s એટલે સોલેનોઇડ, જેમ પેલું pb હતું બરાબર, mb બરાબર 2l pb, એવી રીતે અહીંયા NIA. એટલે સોલેનોઇડનું ધ્રુવનું ધ્રુવમાન પણ મળે. કુલ લંબાઈને એની લંબાઈ વડે ભાગી નાખો, એટલે જો સોલેનોઇડ જે હોય એની લંબાઈ જો તમારી પાસે 2l હોય, આ સોલેનોઇડની લંબાઈ જો તમારી પાસે 2l હોય,
તો 2l લંબાઈ હોય જો સોલેનોઇડની તો ms અપોન 2l એટલે ni અપોન 2l. હવે n અપોન 2l ને આપણે કહીએ છીએ એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા. એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા n એટલે કુલ આટા, 2l એટલે લંબાઈ, એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા. એટલે તમને સોલેનોઇડનું ધ્રુવમાન પણ મળી જાય. હવે લંબચોરસ ગજ્જા ચુંબકની કટિંગ, આના ઘણા બધા દાખલા છે. ગુજકેટમાં પણ, નીટમાં પણ બહુ દાખલા પૂછાયેલા છે કે ભાઈ ગજ્જા ચુંબકને લંબાઈને લંબ રૂપે, લંબાઈને સમાંતર કાપીએ તો શું થાય. તો ધારો કે એક લંબચોરસ ગજ્જો ચુંબક છે. એ ચુંબકની લંબાઈ, પહોળાઈને દળ અનુક્રમે LB લેન્થ, બ્રેથ અને વિડ્થ. LBW લંબાઈ, પહોળાઈ અને દળ આપ્યું હોય, અથવા તો વિડ્થ પહોળાઈ લઈ લો અથવા તો ઊંચાઈ લઈ લો. જો તેને લંબાઈની સાપેક્ષે તથા લંબાઈને લંબ n સરખા ભાગમાં કાપવામાં આવે તો દરેક ભાગની લંબાઈ કેટલી થાય? L/√n. દરેક ભાગની પહોળાઈ કેટલી થાય? B/√n. અને દરેક ભાગનું દળ માટે વેઇટ એટલે દળ જ લીધું છે, વેઇટ માટે W/n. તો દરેક ભાગનું આ ધ્રુવનું ધ્રુવમાન કેટલું થશે? તો √n ભાગનું થઈ જશે, બરાબર. અને દરેક ભાગની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થાય? તો m' બરાબર P'/L', તો બરાબર P/√n ગુણ્યા L/√n એટલે m/n. એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ n માં ભાગની થઈ જશે. આના દાખલા જોઈશું ત્યારે વધારે સમજણ પડશે, બરાબર. ગજ્જા ચુંબકને બે ટુકડા, બે લંબાઈમાં કાપી. મેઇન સૂત્ર યાદ રાખવાનું, પુલ સ્ટ્રેન્થ અથવા ધ્રુવનું ધ્રુવમાન ગુણ્યા લંબાઈ. હવે જેમાં ફેરફાર થાય એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા ફેરફાર કરીશું. આ તો લંબચોરસમાં n ભાગ કરીએ એટલે √n કરીએ આપણે. ભાગની પહોળાઈ એટલે B/√n, બરાબર. પછી કેટલા ભાગ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે ગોઠવણ કરવાની. પછી સ્થિર વિદ્યુતશાસ્ત્ર અને ચુંબકત્વ એમની સરખામણી કરીએ. સ્થિર વિદ્યુતશાસ્ત્ર અને ચુંબકત્વની સરખામણી કરીએ. તો સ્થિર વિદ્યુત, પહેલા અચળાંક જોઈએ. તો સ્થિર વિદ્યુતશાસ્ત્રનો જે અચળાંક છે 1/4πε0, 1/4πε0 કે જેને તમે k કહેતા હતા, આ k. અને બીજું ચુંબકત્વમાં μ0/4π. વિદ્યુત પછી એની અંદર ક્ષેત્ર, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E હોય તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર B. પછી બળ F બરાબર QE હોય તો અહીંયા F બરાબર PB. અહીંયા Q વિદ્યુત ભાર, તો જુઓ અહીંયા ધ્યાનથી વિદ્યુત ભારની જગ્યાએ પોલ સ્ટ્રેન્થ P નો ઉપયોગ કર્યો, PB. ડાયપોલ મોમેન્ટ P બરાબર I ઇન્ટુ ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે 2A. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા જેમ P ઇન્ટુ 2L એવી રીતે અહીંયા 2A લંબાઈ અને ઇન્ટુ Q. અહીંયા આપણે Q કરવું પડશે, Q2A. આ સેજ મિસ્ટેક છે, Q ઇન્ટુ 2A. એ રીતે અહીંયા M બરાબર P ઇન્ટુ 2L. P એટલે પોલ સ્ટ્રેન્થ, 2L એટલે લંબાઈ. પછી ક્ષેત્ર, ડાયપોલના ક્ષેત્રો, અક્ષીય ક્ષેત્ર Ez બરાબર 1/4πε0 2pz, z² - a²(1/2). અને Ez બરાબર, હવે જો z નું મૂલ્ય બહુ જ વધારે હોય, આ z છે એનું મૂલ્ય બહુ વધારે હોય તો a² ને અવગણી નાખો, તો z² એનો વર્ગ એટલે z ની 4 ઘાત. એક ઉપર નીચેના z ઉડી જાય એટલે z3. જનરલી આપણે મેક્સિમમ આ સૂત્રનો ઉપયોગ બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. Ez બરાબર 1/4πε0 2p સદિશ છેદમાં z3, જ્યાં z ઇઝ અ વેરી વેરી લાર્જર દેન a. એવી રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર છે 1/4πε0. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં 1/4πε0 ની જગ્યાએ ઉભા રહેજો, સેજ ફેરફાર કરવાનું રહી ગયું છે. એની અંદર આપણે 1/4πε0 ની જગ્યાએ μ0 આવી જશે અપોન 4π. પછી 2 ડાયપોલ મોમેન્ટ m અપોન z3 ઇન્ટુ m કેરેટ કરો, કાં તો આને સદિશ આપી દો, બરાબર. આ તો ખાલી ઉપર ઈનું સૂત્ર છે, આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું. μ0/4πε0 2m અપોન z3, μ0/4πε0 આ 4π, μ0/4πε0 નહીં આવે એટલે μ0/4π 2m/ε, μ0/4π 2m/z3 ઇન્ટુ m કેરેટ, બરાબર. આની અંદર પણ z² - l² એટલે જે z છે અહીંયા l આવી જશે, એટલે એટલો ફેરફાર અહીંયા થશે. હું તમને બતાવી દઉં કઈ રીતે ફેરફાર કરવો છે.
એપ્સાઇલ 0 નીકળી જશે, અહીંયા મ્યુ 0 આવી જશે અને 2mz અને z સ્ક્વેર માઇનસ એલ સ્ક્વેર આવી જશે. બરાબર. એવી રીતે વિષુવવૃત્તીય સમતલમાં મ્યુ 0 પણ વિષુવવૃત્તીય સમતલ છે, એની અંદર 1/4πε0 p अपॉन वाई स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर वाई स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर करो, एल राखो कि ए गमे ते होई सके, ए पण राखो तो ए बी राखी सको, आपणे एने ए राखी दईए तो वाई स्क्वेर ए स्क्वेर. पछी वाई इज अ वेरी वेरी लार्जर देन एल होय तो आ निकળી जशे એટલે આ સૂત્ર મળશે. बराबर एवी रीते बी वाय નું સૂત્ર મળે 1/4πε0 નહીં આવે આની અંદર म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 m अपॉन वाई स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर અને પછી જો y ઇઝ વેરી વેરી લાર્જર દેન l હોય તો આ સૂત્ર અહીંયા આવી જશે. બરાબર, આ તમારું b થઈ જશે. म्यू 0/4π p ની જગ્યાએ m अपॉन y ગણ, y ઇઝ વેરી વેરી લાર્જર દેન 1. આ થોડી ઘણી મિસ્ટેક છે એ જોઈ લેજો ખાસ. बराबर, आ सूत्र उपरनु आ रीते बनशे. अहींया एल ई स्क्वेर निकली जाए एटले अने अहींया वर्ग खरो पाछो 3/2 तो जेनो घन थाय. सारू, बाह्य क्षेत्र में डायपोल पर टॉर्क तो टाउ बराबर पी डॉट ई अने टाउ बराबर एम डॉट ई. पी डॉट ई अहींया एम डॉट ई. પછી બાહ્ય ક્ષેત્રમાં સ્થિતિ ઉર્જા u બરાબર p ડોટ ઈ, u બરાબર m ડોટ ઈ. પછી બે ધ્રુવો વચ્ચે લાગતું બળ F બરાબર k q1 q2 અપોન r સ્ક્વેર. આ સૂત્ર આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલું. F બરાબર મ્યુ 0/4π p1 p2 અપોન r સ્ક્વેર. અને એ જ રીતે કાર્ય W બરાબર p e cos θ1 માઇનસ cos θ2 તો અહીંયા W બરાબર mb cos θ1 માઇનસ cos θ2. જો ફેર કેટલો પડે છે તો જે જગ્યાએ p છે ડાયપોલ મોમેન્ટ ત્યાં અહીંયા m આવી જાય છે. બરાબર, અને જે જગ્યાએ e છે એ જગ્યાએ b આવી જાય છે. આટલો ફેર પડે છે. બરાબર, એટલે તરત તમે એ વસ્તુ પકડી શકો. k ની જગ્યાએ મ્યુ 0/4π q1 q2 તો p1 p2. અહીંયા p એ પોલ સ્ટ્રેન્થ છે, ધ્રુવનો ધ્રુવમાન છે. આ કન્સેપ્ટ તારો ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, ગુજરાત બોર્ડની અંદર ઓછું હોય, આ નીટ માટે વધારે કામનું છે. પછી હાર્ડ ફેરોમેગ્નેટિક અને સોફ્ટ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ વચ્ચેનો તફાવત કીધેલો છે. હાર્ડ ફેરોમેગ્નેટિક, સોફ્ટ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો. હાર્ડ સોફ્ટ પહેલા હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ જોઈ લઈએ. હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ કોઈ પણ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થને આપણે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ હોય ને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ અને મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહમાં ફેરફાર કરીએ તો કેવી રીતે બદલાય આ હિસ્ટેરિસિસ લૂપ તમે થિયરીમાં ભણી ગયા છો. એક વખત ઝડપથી રિવિઝન છે કે ભાઈ આવી હિસ્ટેરિસિસ લૂપ તમને મળે. એ બિંદુ પાસે બી મહત્તમ બની જાય એટલે ધીમે ધીમે શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તમે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર આ પદાર્થ મૂકી દીધો, હવે ધીમે 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 તમે આને મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ વધારતા જાઓ. આનો જે મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ છે એ મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ અહીંથી વધતો જશે. આ મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ છે એ વધતો જાય. જેવો મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ મહત્તમ બની જાય એટલે સળિયો સેચ્યુરેશન મેગ્નેટાઇઝેશનમાં આવી જશે અને આ સ્થિતિમાં આવશે. હવે એની આગળ જો તમે આ વધારશો એટલે આ સીધે આગળની દિશામાં આગળ વધે. એટલે શું કરવાનું, હવે એને ઘટાડો, ઘટાડીને તમે એવી સ્થિતિ લઈ આવો કે જ્યાં પ્રવાહનું મૂલ્ય 0 પણ છતાં પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જતું નથી. એટલે કે એણે કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર રિટેન કરી લીધું, જેને આપણે કહીએ છીએ રિટેન્ટિવિટી અથવા રિમેનન્સ. પછી સી બિંદુ આવી જાય, બી બરાબર 0, એચના મૂલ્યને કોઅર્સિવિટી કહેવાય. બરાબર, કે જ્યાં આપણે પ્રવાહ આપવા છતાં પણ આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળતું નથી. અને એના પછીની જે સ્થિતિ છે એ પછી ઉપરની રિપીટ જ કરેલી છે કે ભાઈ તમે હવે ઋણ દિશામાં ઘટાડતા ઘટાડતા પાછું મહત્તમ કરો, વળી પાછું ઘટાડો, ફરી તમને અહીંયા ઈ બિંદુ મળે જે H0 હોય, બી શૂન્ય મળે નહીં, રિટેન્ટિવિટી એટલે તમને અહીંયા તમને રિટેન્ટિવિટી અને કોઅર્સિવિટી, રિટેન્ટિવિટીના બે મૂલ્યો મળે બી અને ઈ, અને કોઅર્સિવિટીના સી અને અહીંયા ડી બે મૂલ્યો મળશે. એ તો બંને બાજુ બે બે મૂલ્યો મળે. બરાબર, એને આપણે હિસ્ટેરિસિસ કહીએ છીએ.
પછી આમાં ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ, પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ અને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ આપણે એની વાત કરવી છે. ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ, ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ. ચલો, ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ. તો સૌથી પહેલા ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ કોને કહેવાય? તો જેની ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ગતિ થતી હોય તેવા પદાર્થ ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ. જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિન ગતિ થતી હોય અને પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ. અને જેની અંદર ડોમેન્સ બનવાને કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રચાતું હોય તેને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહેવાય. એને આપણે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહીએ છીએ. પછી ચુંબકત્વ, આ જે છે એ ચુંબકત્વનું કારણ છે. બેનું ચુંબકત્વ કેમ આટલું છે? તો એ ચુંબકત્વનું કારણ છે. ચુંબકત્વનું કારણ તમે જોઈ શકો છો. ચુંબકત્વનું શું કારણ છે? તો ચુંબકત્વનું કારણ ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ગતિ, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિન ગતિ અને અહીંયા ડોમેન્સ બનવાને કારણે. પછી અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વર્તન કેવું હોય? તો તે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અપાકર્ષણ અનુભવે છે, એટલે કે પ્રબળ ક્ષેત્રથી નબળા ક્ષેત્ર તરફ જાય. એ બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અપાકર્ષણ અનુભવે છે. આપણે અહીંયા થોડું સ્પ્રિંગ અને ચુંબકની મદદથી સમજાવ્યું છે. થોડા નીટના કન્સેપ્ટમાં ગયા છીએ એટલે કે ભાઈ આને છોડી દઈએ એન અને એસની અંદર તો આ ખેંચાય, બરાબર. એ બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અપાકર્ષણ અનુભવે એટલે ભાગે દૂર નીકળી જાય ક્ષેત્રમાંથી. એટલે કે આ સ્પ્રિંગ ઉપર તરફ ગતિ કરે, પ્રબળથી નબળા તરફ. અહીંયા પ્રબળ છે, ઉપર જાય એટલે નબળું થાય. એના કરતાં ઊંધું અહીંયા શું થાય છે? એ મુક્તપણે આકર્ષાય છે એટલે નીચે તરફ ખેંચાય. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આને મૂકી દો એટલે નીચે તરફ જાય. અને આની અંદર પણ આ હવે બીજી ખાસ વસ્તુ સાંભળજો કે પેરામેગ્નેટિક ને ફેરોમેગ્નેટિક લગભગ સમાન ગુણધર્મો ધરાવે છે, પણ જે પેરામેગ્નેટિક જે ગુણધર્મ ધરાવે છે એના કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ ગુણધર્મો ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ ધરાવે છે. એટલે આ ઝડપથી નીચે ખેંચાય. આ જો નીચે ખેંચાય તો આ વધારે ઝડપથી નીચે ખેંચાય, વેરી સ્ટ્રોંગ પુલ. આને નીચે ખેંચાય ને આ વધારે પડતું નીચે ખેંચાય, બરાબર. પછી ચુંબકીય સ્થિતિની વાત કરીએ તો ચુંબકીય સ્થિતિ, તો બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં ઓછું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય છે. બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં ઓછું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય છે. એટલે આનું મેગ્નેટાઇઝેશન ઓછું હોય. અહીંયા બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં ઓછું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય છે, પણ આની અંદર મેગ્નેટાઇઝેશન બહુ જ પ્રબળ, બહુ જ વધારે પડતું મેગ્નેટાઇઝેશન થાય છે. બીજું, જ્યારે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં વપરાતી સામગ્રીને યુટ્યુબમાં ભરવામાં આવે અને બે ધ્રુવો વચ્ચે રાખવામાં આવે તો શું થાય? આપણે શું કરીએ? યુ નળી, એક યુ આકારની નળી છે, એમાં પ્રવાહી ભરી દઈએ અને એને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો શું થાય? તો આમાં પ્રવાહી નીચે ઉતરે છે, આમાં પ્રવાહી ઉપર ચડે છે. હવે આમાં ઉપર ચડતું હોય એટલે આની અંદર પણ ઉપર જ ચડે, પણ કેટલું? પ્રવાહી વધારે પ્રમાણમાં ઉપર ચડે છે. અહીંયા પ્રવાહી શું કરે છે? વધારે પ્રમાણમાં ઉપર ચડે છે. એટલે અહીંયા પ્રવાહી નીચે ઉતરે છે, અહીંયા પ્રવાહી ઉપર ચડે, અહીંયા વધારે પ્રમાણમાં ઉપર ચડે છે. પછી બે ધ્રુવો વચ્ચે ગેસની સામગ્રીઓ મૂકીએ ત્યારે, હવે ગેસ મૂકીએ, ગેસની સામગ્રી મૂકીએ ત્યારે વાયુ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે પ્રસરણ પામે. એટલે વાયુ સ્વરૂપમાં મૂકીએ તો શું થાય? તો વાયુ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે પ્રસરણ પામે. અહીંયા વાયુ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં પ્રસરણ પામે, અહીં વાયુ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં ઝડપથી પ્રસરણ પામે. પછી ચુંબકીય પ્રેરણની કિંમત કેટલી હોય? તો અહીંયા ચુંબકીય પ્રેરણ શૂન્યાવકાશમાં જે હોય એના કરતાં ઓછી હોય. અહીંયા ચુંબકીય પ્રેરણ શૂન્યાવકાશમાં એના કરતાં વધારે, અહીંયા બહુ જ વધારે હોય. તમને ખબર છે કે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ એટલે પ્રચંડ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. બીજું, મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી. અહીંયા જે પહેલું જે છે ડાયમેગ્નેટિકની સસેપ્ટિબિલિટી 1 હોય, અથવા તો એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો ઓછી અને ઋણ હોય.
જો અહીંયા ઓછી ને ઋણ એટલે માનાક લખેલું છે એટલે માનાક એટલે ઋણ બતાવે. આ ઓછી હોય પણ ધન હોય, પણ આ તો બહુ જ વધારે હોય. 100 ધન તો હોય જ, પણ બહુ જ વધારે 10 ની 2 ઘાત જેટલી હોય, 100 થી ઉપર જતી જાય. કાયની તાપમાન ઉપર અસર એટલે તાપમાન પર આધારિત નથી, એટલે કે બિસ્મથ સિવાય આ તાપમાન ઉપર આધારિત નથી. જો એનો કાય વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ તો કંઈક આવો આલેખ મળે. આની અંદર શું થાય છે કે તાપમાન ઘટાડતા તે ક્યુરી તાપમાને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. તાપમાન ઘટાડતા તે ક્યુરી તાપમાને ફેરોમેગ્નેટ રૂપાંતર થઈ જાય, એટલે કાય વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કંઈક આવો મળે છે. અને જ્યારે તે ક્યુરી તાપમાને પેરામેગ્નેટિકમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે, એટલે જો આમાં ક્યુરી તાપમાને ફેરોમેગ્નેટ બની જાય અને આમાં ક્યુરી તાપમાને તે ફેરોમાંથી પેરા બની જાય છે. આ બંનેના આલેખો. આ ટીસીથી શરૂઆત થાય, ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર. આ ટીસીથી શરૂ થતી નથી. જુઓ બંને આલેખ બરાબર ધ્યાનથી જુઓ એટલે બંને સરખા જેવા જ મળે તમને, બરાબર. પેરામેગ્નેટિક અને ફેરોમેગ્નેટિક સરખા જેવા મળે, ડાયમેગ્નેટિક ગુણધર્મો સહેજ જુદા મળે તમને. પછી સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી. તો મ્યુ આરનું મૂલ્ય 1 કરતાં ઓછું હોય, અહીંયા મ્યુ આરનું મૂલ્ય વધારે હોય, તો અહીંયા તો બહુ 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 જ વધારે હોય. પછી આઈએચ વક્ર, તીવ્રતા વિરુદ્ધ એચનો આલેખ દોરીએ તો આનો જે આલેખ છે ઋણ મળે, જો નીચે તરફ આનો ધન મળે, તો આનો તો બહુ વધારે હમણાં જોઈ ગયા હિસ્ટેરિસિસમાં એનો જેવો મળે. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આની લગભગ 0 હોય, આની ઓછી હોય અને આની બહુ જ વધારે હોય. આના ઉદાહરણો યાદ રાખવાના એમસીક્યુમાં આપણને જરૂર પડે કે ભાઈ કોપર છે, CuAg સિલ્વર, AuZn BI SB NaCl H2O એર ડાયમંડ, આ બધા એ જે ઉદાહરણો આપણને આપવામાં આવેલા છે એ બધા ઉદાહરણો શેના છે તો એ બધા પેરામેગ્નેટિકના છે. ડાયમેગ્નેટિકમાં એલ્યુમિનિયમ છે, મેંગેનીઝ, પ્લેટિનમ, NaCuAcl2 O2, ક્રાઉન ગ્લાસ એ પણ પેરામેગ્નેટિકમાં આવે. અને જ્યારે આની અંદર લોખંડ, કોબાલ્ટ, નિકલ, કેડમિયમ, Fe3O4 આ જે દ્રવ્યો છે એ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો છે કે જે પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવે છે. પ્રબળ ચુંબક બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. પછી સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો શું થાય? આ તમારી થિયરી બેઝ બનાવેલું છે કે જો અહીંયા સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર ફેંકાઈ જાય, બરાબર. અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જનરલી N થી S હોય, તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રને અવરોધે છે, અપાકર્ષણ થાય. આપણે જોઈ ગયા ને એ પ્રમાણે ખેંચાય, બહાર નીકળી જાય. અને અહીંયા જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં અને મૂકીએ તો અહીંયા જે ડાયપોલ મળે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં મળે, એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની બાજુ ક્રાઉડેડ થાય. જો અંદરની બાજુ ભેગી થઈ ગઈ, આની અંદર વધારે પ્રબળતાથી ભેગી થાય, બે સરખા જેવા જ હોય. પછી અસમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તો શું થશે? અસમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળી જશે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરફ જ્યાં પ્રબળ છે એ તરફ ગતિ કરશે, આ પ્રબળ તરફ ગતિ કરશે. આ પ્રબળ તરફ ગતિ કરે, આ નિર્બળ તરફ ગતિ કરે. ઉભા રહો, આની ગતિ ખોટી છે. આ નિર્બળ તરફ ગતિ કરે, આ પ્રબળ તરફ, અને આ પણ પ્રબળ તરફ ગતિ કરશે. પછી એક સાધન છે દોલનીય મેગ્નેટોમીટર. દોલનીય મેગ્નેટોમીટર શું છે? તો આ સાધનની મદદથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટની સરખામણી કરવામાં આવે છે. અહીં ચુંબકને સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લટકાવવામાં આવે છે અને તે દોલનની શરૂઆત કરે છે, બરાબર. એના માટેનું સૂત્ર છે T = 2π√I/MBH. I જડત્વની ચાક માત્રા છે કે જેનું મૂલ્ય mL²/12 હોય અથવા તો WL²/12. અહીંયા દળની જગ્યાએ આપણે W એટલે દળ બતાવે છે ને, તો ઘણી જગ્યાએ આપણને 1/12 આવું સૂત્ર આપણે જાણી જ છીએ. જો ગભરામણ જેવું લાગતું હોય તો 1/2 mL², બરાબર. એટલે આની મદદથી આના ઘણા MCQ તમને મળશે અલગ અલગ રીતે કે ભાઈ આઈનું મૂલ્ય બદલાય, એમનું મૂલ્ય બદલાય, BHનું મૂલ્ય બદલાય, તો આની મદદથી તમે એ સમીકરણ ગોઠવી શકો છો. અને કહેવાય દોલનીય મેગ્નેટોમીટર. આપણે જનરલી એવું લખીએ છીએ કે ભાઈ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય ને એમાં ચુંબકને ગજિયા ચુંબકને મૂકી દઈએ તો કેટલી આવૃત્તિથી દોલન કરે છે અને દોલનનો આવર્તકાળ કેટલો, એ થિયરી જોઈ ગયા. એ જ વસ્તુ છે, બસ આ લોકોએ નીટવાળાને એને નામ આપી દીધું છે દોલન મેગ્નેટોમીટર. ગુજકેટમાં તો આપણને સીધું કહી જ દેશે કે ભાઈ સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આપણે ચુંબકને મૂકીએ તો શું થાય, તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. પછી આવે છે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો માટે ક્યુરીનો નિયમ. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ M = C × B/T. એટલે એકચ્યુઅલી સૂત્ર એવું છે કે ભાઈ કોઈ પણ ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો માટે તો M ચલે છે 1/T. એટલે તાપમાન વધે તો એ ડાયપોલ મોમેન્ટ ઘટતી જાય, અને M ચલે છે
ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી, એટલે તાપ બી વધે તો એમનું મૂલ્ય વધે. તો આ બધું ભેગું કરી દીધું આપણે, એટલે એમ બરાબર સી બી અપોન ટી. સી અચળાંક જેને ક્યુરીનો અચળાંક આપણે કહીએ છીએ. હવે કાયમ બરાબર એમ બાય એન, કાયમ બરાબર એમ બાય એન અને બી બરાબર મ્યુ 0 એચ. આનો ઉપયોગ કરીએ તો એમ બરાબર સી એઝ ઇટ ઇઝ, બીની જગ્યાએ મેં મ્યુ 0 એચ લખી દીધું. આ એમ બાય એચ છે. તો એમ બરાબર સી, હવે બીની જગ્યાએ મ્યુ 0 એચ લખી દો એટલે મ્યુ 0 એચ અપોન ટી. હવે એમ અપોન એચ, આ એચને અહીંયા છેદમાં લઈ આવીએ. એમ બાય એચ બરાબર મ્યુ 0 સી અપોન ટી, એના બરાબર કાયમ, આ સૂત્ર પ્રમાણે બરાબર. અને કાયમ બરાબરનું સૂત્ર શું? તો કાયમનું સૂત્ર છે કાયમ બરાબર મ્યુ આર માઇનસ 1, એટલે કે મ્યુ આર બરાબર 1 પ્લસ કાયમ, એટલે મ્યુ આર માઇનસ 1 બરાબર સી મ્યુ 0 અપોન ટી. આ તમારો ક્યુરીનો નિયમ કહેવાય. જો પદાર્થના વી કદમાં એન અણુ આવેલા હોય તો દરેકની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એમ હોય તો સેચ્યુરેશન મેગ્નેટાઇઝેશન એમએક્સ બરાબર એનએમ અપોન વી. આ સેચ્યુરેશન મેગ્નેટાઇઝેશન. પછી ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો માટે ક્યુરીનું તાપમાન છે ટીસી. જે તાપમાને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ પેરામેગ્નેટિકમાં રૂપાંતરિત થાય છે તે તાપમાનને ક્યુરી તાપમાન ટીસી કહે છે. અથવા જે લઘુત્તમ તાપમાને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થનું રૂપાંતર પેરામેગ્નેટિકમાં થાય છે તે તાપમાનને ક્યુરી તાપમાન કહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ નિકલ માટે ટીસી નિકલ 358 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બરાબર. આ તાપમાને ફેરોનું પેરામાં, પછી એ રીતે એફઈ છે એ 770 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ક્યુરીમાં રૂપ એ પેરામ બની જાય છે. એ રીતે સીઓ છે ટીસીઓ 11-20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આવા અલગ અલગ તાપમાનો છે. આને કહેવાય છે ક્યુરી તાપમાન ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ માટે. પછી હાર્ડ અને સોફ્ટ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો વચ્ચેનો તફાવત છે કે જે પદાર્થ હાર્ડ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ જે પદાર્થની ડાયપોલ મોમેન્ટ વધારે હોય તેમને હાર્ડ ફેરોમેગ્નેટિક, અથવા તો હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ પહોળી હોય એને આપણે હાર્ડ, અને સોફ્ટ, અને બીજું જે પદાર્થની ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓછી હોય તેને સોફ્ટ ફેરોમેગ્નેટિક. બીજું તેમની હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ પહોળી હોય, તેમની હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ સાંકડી હોય. પછી હાર્ડ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થનો ઉપયોગ કાયમી ચુંબકો બનાવવા માટે અને આમનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ બનાવવા માટે થાય છે. આ પહેલું સેક્શન કાઢી નાખો, બીજાથી શરૂ કરો. તેમની હિસ્ટ્રી સાયકલ પહોળી હોય, તેમનો ઉપયોગ કાયમી ચુંબકો બનાવવા માટે. તેમની હિસ્ટ્રી સાયકલ સાંકડી હોય, તેમનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ બનાવવા માટે થાય છે. જેમ કે એલ્નિકો. એલ્નિકો લોખંડની એક મિશ્ર ધાતુ કે જે એનું ઉદાહરણ છે. એલ્યુમિનિયમ, નિકલ અને કોબાલ્ટ. એલ્નિકો નરમ લોખંડ આનું ઉદાહરણ છે. પછી પાંચમું છે હિસ્ટ્રી સાયકલ. જો આની કેટલી પહોળી છે બરાબર, વધારે હિસ્ટ્રી સાયકલ, આની હિસ્ટ્રી સાયકલ સાંકડી છે. બરાબર. અહીંયા આપણે એની બધી થિયરીઓ સમાપ્ત કરીએ છીએ.